Hello. Am I audible clearly? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes. So have you got your roll number? No, ma'am. Oh, ma'am. We don't No, want ma'am. to So enter your name in the chat box for attendance. Okay, ma'am. Screen दिसते सर्वांना clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Recording in progress. Okay. So on last lecture we have seen, let us take the review of last lecture, then we will continue. On last lecture we have seen the frequency distribution types. Okay, frequency distribution is used for what purpose? Yes, is anybody? आपण फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचा यूज कशासाठी करतो? हॅलो. Yes, ma'am. Yes, who is telling me? मॅम रॉ डाटा टॅब्युलर फॉर्म मध्ये क्लासिफाय करण्यासाठी. Very good, Swapnali. Very nice. So to convert the given raw data or the collected data in the tabular form, or not in tabular form only, but in the informative form. Informative form is we got some information from this data. So for this classification, we use the frequency distribution. Okay. So how many types of frequency distribution? Discrete. Two types, ma'am. Two types. Yes, which two types? Discrete variable, Discrete continuous and- variable. Discrete and Dhanashri? discrete variable and continuous variable. Discrete frequency distribution and continuous frequency distribution. Okay, so discrete frequency distribution means what? The tabular form which represent a discrete variable and their corresponding frequency. That tabulation or that table is called as discrete frequency distribution. And what is meant by continuous frequency distribution? A tabular form which represent as the continuous variable. Okay, so discrete variable आणि continuous variable हे दोन types आहेत variable चे. ठीक आहे. So discrete variable means what? What is mean by discrete variable? A variable taking only particular value or countable, it's called a discrete variable. Very good, Dhanashri. Okay. And what is mean by continuous variable? A variable taking all possible values in certain range. Very nice, Dhanashri. Okay. So see, if the range of the data is what? Very less.
जर त्या डाटाची रेंज जर कमी असेल तर त्याला आपण डिस्क्रीट व्हेरिएबल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. ठीक आहे. So that is called as discrete variable. And if the range of the data is maximum, then we can say that this is continuous variable. Okay. So we can prepare for that data, we can prepare the continuous frequency distribution. Okay. So we have see these are the two types of frequency distribution. Okay. हे two types बघितले आपण. So discrete जो डाटा असतो तो कसा असतो, पर्टिक्युलर फॉर्म मध्ये असतो. ओके. म्हणजे पर्टिक्युलर नंबर तिथे रिप्रेझेंट केला जातो. फॉर एक्झाम्पल इथे दिसते तुम्हाला एक्झाम्पल मार्क आहेत. सो पर्टिक्युलर मार्क आपण काय केलेत, दाखवलेत 10, 15, 20, okay, 25 like this. But so this kind of variable is called as discrete variable, and continuous variable is represented in the form of group. ओके. नंबरचे ग्रुप केले जातात. ओके. आणि त्या ग्रुपला आपण काय म्हणतो, क्लास म्हणतो. ठीक आहे. त्या ग्रुपला काय म्हणतो, क्लास. का आपण नंबर ग्रुपच्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतो, कारण का त्या डाटाची रेंज कशी असते, मॅक्झिमम असते. त्यामुळे आपण नंबरची ग्रुप बनवतो, त्यालाच आपण क्लास म्हणतो. ठीक आहे. सो 0 to 10. Okay, in the first example you can see mark are represented in the form of 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 in this manner. Okay. In the second example you can see, and in front of that mark frequency is given. Okay. 0 to 10 ची frequency 5 दाखवतो आपल्याला. याचा काय अर्थ आहे की तिथे असे 5 कॅन्डिडेट आहेत की ज्यांना 0 to 10 मध्ये मार्क्स मिळालेले आहेत. ठीक आहे. नाउ यू कॅन सी द सेकंड एक्झाम्पल. In the second example, the variable is represented in the form of group. ग्रुप आता इथे कसा बनवलाय बघा, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. And in front of all this group, frequencies are mentioned. Okay. So see, in the first group 0 to 9 frequency is 5. That means that there are 5 such candidates who got the marks in between 0 to 9. ठीक आहे. 0 to 9 मध्ये मार्क्स मिळालेले कॅन्डिडेट्स 5 आहेत. ओके. सो हिअर वी गॉट सम इन्फॉर्मेशन. ओके. अँड इफ द व्हेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ द सच काइंड ऑफ ग्रुप, किंवा याला आपण क्लास म्हणतो. जर व्हेरिएबल क्लासच्या फॉर्म मध्ये असतील तर आपण याला काय म्हणणार आहे, कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक आहे. सो अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस. विच टू टाइप्स ऑफ क्लासेस? Exclusive method and form and Okay, inclusive. very good. Exclusive form and inclusive form. Okay. So exclusive आणि inclusive मध्ये काय डिफरन्स दिसतो तुम्हाला सांगा. मेन कॉमन डिफरन्स. in inclusive Ma'am, may I? हा, येस, स्वप्नाली. मॅम एक्सक्लुझिव्ह फॉर्म मध्ये लोअर लिमिट फर्स्ट क्लासची अप्पर लिमिट ही सेकंड क्लासची लोअर लिमिट होते. व्हेरी गुड. आणि इन्क्लुझिव्ह मध्ये फर्स्ट क्लासची सेकंड क्लासची लोअर लिमिट ही फर्स्ट क्लासच्या अप्पर लिमिट पेक्षा एका व्हेरिएबलने एक्सटेंड होते पुढे नेक्स्टला. Okay, very good. The way of your explaining the differences, very good, Swapnali. Again, अजून याच्यापेक्षा कोण छान पद्धतीने मला सांगू शकेल या दोघे? Can I, ma'am? can I ma'am? Yes, प्राजक्ता. मॅम एक्सक्लुझिव्ह फॉर्म मध्ये फर्स्ट क्लासची अप्पर लिमिट हे एक्सक्लूड होते आणि इन्क्लुझिव्ह मध्ये दोन्ही क्लास लिमिट्स इन्क्लूड होतात. व्हेरी गुड. अजून याच्यापेक्षा कोण सांगेल? एक्सक्लूड होते. एक्सक्लुझिव्ह क्लास मध्ये अप्पर लिमिट एक्सक्लूड केलं जातं, पण त्याला इन्क्लूड कुठे केलं जातं? नेक्स्ट क्लास Including same class. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. त्याच्या व्हेरियस्ट नेक्स्ट क्लास जो येतो त्याच्यात त्याला इन्क्लूड केलं जातं. अंडरस्टँड? Yes. मॅम. आणि इन्क्लुझिव्ह टाईपच्या क्लासमध्ये काय असतं, दोन्हीही लिमिट काय असतात त्याच्यात इन्क्लूड असतात.
ओके, म्हणजे सपोज मी जर तुम्हाला विचारलं की 9 मार्क असलेला स्टुडंट कोणत्या क्लासमध्ये बिलॉंग आहे, बिलॉंग्स फ्रॉम विच क्लास, सो व्हॉट इज युअर आन्सर? 0 to 9. फर्स्ट. इन फर्स्ट क्लास, म्हणजे 0 to 9 मध्ये तो कॅन्डिडेट येतो की ज्याला 9 मार्क्स आहे. ठीक आहे. आणि जर मी फर्स्ट एक्झाम्पल मधलं विचारलं की 20 मार्क्स असलेला कॅन्डिडेट बिलॉंग्स फ्रॉम विच क्लास, सो व्हॉट इज युअर आन्सर? 20 to 30. 30. येस, 20 to 30 मध्ये तो 30. इन्क्लूड असणार आहे. ओके, नॉट 10 to 20. 10 to 20 मध्ये 20 हा एक्सक्लूड केलेला जातो. ठीक आहे, आणि तो इन्क्लूड केला जातो 20 to 30 मध्ये. ओके, सो दॅट इज द मेन डिफरन्स बिहाइंड दिस इन्क्लुसिव्ह टाइप ऑफ क्लास अँड एक्सक्लुसिव्ह टाइप ऑफ क्लासेस. अजून काय डिफरन्स दिसतो तुम्हाला? आता इथे बघा, एक्सक्लुसिव्ह टाइप क्लासेस मध्ये प्रत्येक क्लासचं अप्पर लिमिट आणि त्याच्या व्हेरियस नेक्स्ट क्लासचं लोअर लिमिट हे सेमच असतं. ठीक आहे, बट इन इन्क्लुसिव्ह क्लासेस अप्पर लिमिट ऑफ ईच क्लास अँड लोअर लिमिट ऑफ व्हेरियस नेक्स्ट क्लास. ठीक आहे, अप्पर लिमिट एका क्लासचं आणि त्याच्या नेक्स्ट क्लासचं लोअर लिमिट याच्यात डिफरन्स असतो. ठीक आहे, आता इथे किती डिफरन्स दिसतोय तुम्हाला? याच्यात डिफरन्स दिसतोय तुम्हाला? कितीचा डिफरन्स दिसतो? 10. येस, 1 चा डिफरन्स आहे. 0 to 9 चं अप्पर लिमिट आहे 9 आणि 10 to 19 चं लोअर लिमिट आहे 10. ओके, सो 10 minus 9 1 1. डिफरन्स आहे. आता सेकंड आणि थर्ड बघा, 20 minus 19, what is the difference? 1. 1. Again, 30 minus 29, again you got the difference 1. Again, 40 minus 39, again you got the difference 1. ओके, हा डिफरन्स आहे. ओके, प्रत्येक क्लासचं अप्पर लिमिट आणि त्याच्या व्हेरियस नेक्स्ट क्लासचं लोअर लिमिट यांच्यात डिफरन्स असतो. कोणत्या क्लासमध्ये? इन्क्लुसिव्ह टाइप ऑफ क्लासेस मध्ये. ओके ओके, so this is the main difference in between inclusive type of class and exclusive type of class. Okay, so understood all of you this basic definition? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So now moving towards the some important definition limit required for these classes. Okay, so याच्या रिलेटेड काही इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहे या क्लासच्या रिलेटेड. आपण बघितलं डेफिनेशन, आपण बघितल्या क्लास लिमिट्स. व्हॉट इज मीन बाय क्लास लिमिट्स? द टू नंबर्स which represent a class or which represent a set of number, that two number is called as क्लास. ओके, आता हे 0 to 10 हे दोन नंबर काय दाखवतात आपल्याला? एक सेट दाखवतात, नंबरचा सेट दाखवतात. 0 to 10 या नंबरचा सेट आहे, तो ग्रुप आहे तो. ठीक आहे, सो दिस इज कॉल्ड एज क्लास. इन दिस क्लास the first value represents us lower limit of the class and the second value represents us upper limit of the class. फर्स्ट व्हॅल्यू ला काय म्हणायचंय? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. माझा आवाज येतोय सर्वांना क्लिअरली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This first number is called as lower limit of the class and second number is called as upper limit of the class. Okay, so this is one of the definition of class limits. Okay, now yes, hello, Shubham? जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी प्रोडक्ट कसं काय बाद झाले ह्याच्यावर चर्चा करा. आता सांगतो रे मॅगीच. Okay, look here. So here class limits, upper limit of the class, lower limit of the class. Okay, then we have seen the types of classes already. बघितलं आपण exclusive type classes and inclusive type classes. हे बघितलं आपण, आत्ताच बघितलंय. त्याच्यानंतर आपण डेफिनेशन बघणार आहोत. रेंज. Okay, these already we have seen in previous lecture. What is mean by range?
Range is nothing but the difference of largest and smallest value of the given data. ओके सर, तुम्हाला एक कलेक्टेड डाटा दिलेला आहे, ठीक आहे. त्या डाटामध्ये लार्जेस्ट आणि स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू मधले जो डिफरन्स दाखवतो त्याला आपण काय म्हणणार आहे? रेंज म्हणणार आहे, ठीक आहे. नाउ क्लास विड्थ. व्हॉट इज मीन बाय क्लास विड्थ? The difference between upper and lower limit of the class is called as class width. ठीक है. Here one example is given, number of points and frequency. आता number of points हा जो व्हेरिएबल आहे तो कसा रिप्रेझेंट केलेला आहे? एका क्लासच्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट केलेला आहे. दॅट मीन्स दिस इज अ कंटिन्युअस व्हेरिएबल, ठीक आहे. सो 1 to 5 क्लासेस कसे बनवलेत बघा. 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30. Which type of classes is here? Inclusive. Yes, inclusive. Why? Because इथे बघू शकता फर्स्ट क्लासचा अप्पर लिमिट 5 आहे आणि त्याच्या नेक्स्ट क्लासचा लोअर लिमिट 6 आहे. म्हणजे अप्पर लिमिट आणि त्याच्या व्हेरियस नेक्स्ट क्लासचा लोअर लिमिट याच्यात डिफरन्स आहे. याचा अर्थ आहे कोणते टाइपचे क्लासेस आहे? इन्क्लुझिव्ह टाइपचे क्लासेस आहे, ठीक आहे. मग आता आपल्याला जर क्लास विड्थ फाइंड करायची असेल तर आपण काय करणार आहे? अप्पर limit of the class is subtracted from the lower limit of the class. So here we got the difference 4. Okay, and that 4 represents class width of particular class. याला म्हणणार आहे आपण class width. ठीक आहे, class width. Okay, and whenever you are going to prepare the frequency distribution, class width is generally same for all classes. सगळ्या क्लासेसची क्लास विड्थ हे काय घेतो आपण? सेमच घेतो आणि अशा पद्धतीने आपण क्लासेस प्रिपेअर करतोय, ठीक आहे. सो इन दिस वे द डिफरन्स बिटवीन अपर लिमिट अँड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड एज क्लास विड्थ ऑफ दिस क्लास, ठीक आहे. Now moving towards the next definition. Ma'am. Yes. रेंज आणि क्लास विड्थ मध्ये काय फरक आहे? रेंज म्हणजे आपण त्या डाटाची रेंज फाइंड करतो, त्या होल डाटाची, ठीक आहे. आणि इथे फक्त क्लासची केली जाते. येस, इथे फक्त त्या पर्टिक्युलर क्लासची विड्थ फाइंड करतो आपण, ठीक आहे. रेंज म्हणजे ओव्हरऑल आपल्याला डाटाची साईज कळते, ओव्हरऑल डाटाची साईज, ठीक आहे. आणि क्लास विड्थ म्हणजे फक्त त्या पर्टिक्युलर क्लासची साईज समजते तुम्हाला. अंडरस्टँड? मॅम रेंजचं एखादं एक्झाम्पल? रेंज बघितले ना आपण, ठीक आहे. इथे बघा, हे बघा, आता हे एक तुम्हाला एक डाटा दिसतोय, ठीक आहे. हे 30 स्टुडंट्सचे मार्क्स आहेत. हॅव यू सीन दिस? दिसते क्लिअरली हे? येस. हा, आता इथे बघा, हा एक कलेक्टेड डाटा आहे. 30 स्टुडंटचे मार्क्स आहेत. यातली आता हे तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं, हे कलेक्टेड डाटा आहे. आता या डाटावरून तुम्हाला काहीच नाही समजणार. आता या डाटाचं कन्व्हर्जन आपण कशामध्ये करणार आहे? क्लासिफिकेशन मध्ये करणार आहे. ओके, सो हे क्लासिफाय करणार आहे डाटा बाय युझिंग फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. आता आपल्याला याची रेंज बघायची. आता या डाटामध्ये मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय बघा, काय ऑब्झर्व होते? 40. Okay, 40 is the maximum value. Okay, so what is the minimum value? 10. 10. Okay, so largest value minus smallest value. ठीक आहे, so 10. मग या डाटाची रेंज किती आहे? 30. ओके, म्हणजेच आपण याला काय म्हणणार आहे? त्या डाटाची विड्थ म्हणू शकतो. रेंज म्हणजे काय? की तुमचा जो डाटा आहे तो एवढाच आहे, लिमिटेड आहे. येते लक्षात? त्याची रेंज कशी आहे? कमी आहे. 10 पासून जे सुरू झालेले आहेत ते 30 पर्यंतच नंबर आहेत. 40 पर्यंत. 40च्या पुढे कोणता नंबर आहे का? नाही. नो मॅम. सो दॅट रिप्रेझेंट्स द रेंज ऑफ द डाटा, आणि त्या रेंजलाच आपण विड्थ म्हणू शकतो त्या डाटाची, ठीक आहे. आणि क्लास विड्थ म्हणजे काय? त्या क्लासची किती साईज आहे आपण हे फाइंड करतो, ठीक आहे. क्लिअर? येस मॅम.
सिंपल आहे डेफिनेशन, नथिंग इज डिफिकल्ट. ओके, सो इथे बघा, आता त्याच्यानंतर आपण डेफिनेशन बघितलेली आहे मिड पॉइंट. त्याची मिड पॉइंट म्हणजे काय, त्या क्लासची एकदम सेंट्रल व्हॅल्यू आपल्याला जी दाखवते त्याला आपण काय म्हणतो, मिड पॉइंट म्हणतो. ठीक आहे, आता इथे बघा, midpoint, how to calculate midpoint? It is nothing but average of class. Okay, त्या क्लासचं ऍव्हरेज घ्यायचं, तुम्हाला त्या क्लासची एक्झॅक्टली सेंट्रल व्हॅल्यू मिळते आणि त्या सेंट्रल व्हॅल्यूलाच आपण ऍव्हरेज म्हणतो किंवा मिड पॉइंट म्हणतो त्या क्लासचं. ठीक आहे, सो दॅट इज द डेफिनेशन. जस्ट वेट. Okay. Can you see the whiteboard? Whiteboard is there? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Suppose the classes is like this. आता आपण डेफिनेशन कशाची बघतोय, क्लास मार्क, or we call it as mid Mid value. मिड व्हॅल्यू किंवा मिड व्हॅल्यू. ठीक आहे, मिड व्हॅल्यू किंवा याला आपण म्हणू शकतो मिड पॉइंट. ओके, मेनी नेम्स आर गिवन हिअर. मिड व्हॅल्यू किंवा याला मिड पॉइंट म्हणू शकतो. मिड पॉइंट कशाचा, ऑफ क्लास. ओके, सो हाऊ, सॉरी, so how to calculate the mid value of the class? So here the one formula for this. Mid value म्हणजे एक ऍव्हरेज आहे. ऍव्हरेज कसं फाइंड करतो आपण, मिड व्हॅल्यू Lower limit of class. मार्क म्हणूया, इज इक्वल टू किंवा लोअर लिमिट, लोअर Plus. लिमिट ऑफ क्लास Plus upper Plus. limit of Yes. class. प्लस Divided by 2. upper limit of class Upon 2. divided by 2. Very good. Okay, so by using this formula we find the class mark of that particular class. For example, let us see the example. Suppose the suppose your classes is like this, 10 to 20, 20 to 30. These are the classes. 30 to 40, which type of class is given here? Exclusive. एक्सक्लुझिव्ह. व्हेरी गुड. आता याचा क्लास मार्क फाइंड करायचे. क्लास मार्क म्हणजेच काय, मिड पॉइंट. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, क्लास मार्कला आपण मिड पॉइंट म्हणतो. सो सांगा आता मिड पॉइंट किती, ओरली तुम्ही आन्सर देऊ शकता. या फर्स्ट क्लासचा मिड पॉइंट 10 आणि 20 चा मिड पॉइंट 50. ओके, दॅट मीन्स 15 हे रिप्रेझेंट काय करतं, Midpoint. Midpoint of first class. Class. क्लासची सेंट्रल व्हॅल्यू. 10 पासून ते 20 पर्यंतचे जे ग्रुप आहे नंबरचे, त्या ग्रुप मधल्या एकदम सेंट्रलची व्हॅल्यू काय आहे, 15. दॅट रिप्रेझेंट अस मिड पॉइंट. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट. ओके, याला आपण मिड पॉइंट म्हणणार आहे. ठीक आहे, सी द सेकंड क्लास, किंवा याला आपण ऍव्हरेज म्हणू शकतो. ऍव्हरेज म्हणजे ही एक सेंट्रल व्हॅल्यू दाखवतो आपल्याला. ठीक आहे, सो सांगा 20 to 30 ची मिड पॉइंट काय असणार आहे, 25. 25. आता आपण बाकीच्या क्लासेसची इझिली सांगू शकतो. का सांगू शकतो, कारण का सगळ्याची जी क्लास विड्थ आहे ती सेम आहे. ठीक आहे, क्लास विड्थ किती आहे प्रत्येक क्लासची, 10. क्लास विड्थ म्हणजे काय, डिफरन्स बिटवीन अप्पर लिमिट अँड लोअर लिमिट. Lower limit. येस, ती क्लास विड्थ सेमच असते डिस्ट्रीब्युशन मध्ये. ठीक आहे, आता सेंट्रल व्हॅल्यू इझिली लिहू शकतो आपण. मिड पॉइंट 35 हियर, 45 अँड 50. ओके, हे आपल्याला नेक्स्ट
सेकंड टॉपिक मध्ये कॅल्क्युलेशनच्या वेळेस आपल्याला क्लास मार्क काढावा लागतो प्रत्येक क्लासेसचा. त्यावेळेस त्या कॅल्क्युलेशन मध्ये हे इम्पॉर्टंट आहे स्टेप. दॅट्स वाय क्लास मार्क डेफिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. समजून घ्या सर्वांनी. क्लास मार्क म्हणजे त्या क्लासची सेंट्रल व्हॅल्यू तुम्हाला दाखवतो, त्याला म्हणायचे क्लास मार्क. सपोज युअर क्लासेस इज लाईक दिस 6 to 10, then 11 to किती येणार नेक्स्ट सांगा? 15 no? 16 to 20, then 21 to 25, then 26 to 30. Then can you tell me the class mark of this classes? Inclusive. Yes, this is inclusive type of class. Okay, आता याचा मला क्लास मार्क सांगायचंय. तुम्ही क्लास मार्क म्हणजे मिड व्हॅल्यू सांगायची. ठीक आहे, फॉर्म्युला यूज करायचं. सिम्पली नथिंग इज डिफिकल्ट. ओके, फॉर्म्युला कसा आहे बघा. Lower limit of class Lower limit of class plus upper limit of class डिवायडेड बाय 2. सांगा किती येणार? 16 डिवायडेड बाय 8. याचं काय येणार आहे? 8. ओके, सो क्लास मार्क इज 8. याचा क्लास मार्क किती येणार? सेकंडचा सांगा. 13. 11 plus 15 divided by 2 किती येते सांगा? 26 no? 26 divided by 2 30. Okay, 13. Next 18 no? 18. Again आता आपल्याला एक आयडिया येते. 8 नंतर 8 plus 5 13, 13 plus 5 18, then 18 plus 5 24, 24 plus 5 29. 9, 29 येणार. तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता. 26 मॅडम त्याच्यात 23 यायला पाहिजे. 24 लिहिले. 24च्या जागेला हा 23. येस 23 सॉरी. हा बघा, तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता. 21 plus 25 divided by 2 करा, एवढंच येते. नेक्स्ट 26 plus 30 divided by 2 करा, सेम येणार. ठीक आहे, सो हिअर हाऊ मच? 28. Yes. Okay, so in this way we can find the class mark of or midpoint of inclusive type of class and exclusive type of class. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And one more important thing that I have shared this PPT on your group. Okay, so while you are writing the PPT while maintaining your regular notebook of 200 pages, firstly you have to write down subject name. I already told you on first lecture. Okay, so मी already सांगितलेलं तुम्हाला, तरी पण मी सांगते. On the first page you have to write the name of the subject, then you have to write down the B1 point introduction, B2 point vision, mission, objective and quality policy of our institute. Then B3 point you have to write down the syllabus. ठीक आहे, 1 by 1 B1, B2, B3 point complete करा. त्याच्यानंतर तुम्ही हा क्वेश्चन पेपर पॅटर्न लिहायचा असेल तर लिहा. And then you have to start to write the notes 1 by 1. First of all, definition of statistic, then types of statistics लिहा. ठीक आहे, आणि त्याच्यानुसार टाईपचे डेफिनेशन लिहा. आणि स्कोप ऑफ स्टॅटिस्टिक मध्ये मला सांगायचंय, हे स्कोप ऑफ स्टॅटिस्टिक्स आहे ना, हे फक्त एवढे पॉइंट्स लिहा, मेन पॉइंट्स लिहा. म्हणजे विच स्टॅटिस्टिक इज युज्ड इन विच फील्ड. ओके, सो फक्त फिल्डची नावं लिहिली तरी चालतंय. एवढे डिस्क्रिप्शन वगैरे लिहायची काही गरज नाही. ठीक आहे, तुम्हाला समजलेलं आहे, फक्त तुम्ही रीड करून घ्या, लिहायची काहीच गरज नाहीये. सो फक्त आपल्याला मेन लक्षात आलं पाहिजे की स्टॅटिस्टिक्सचा यूज कोणत्या फील्डमध्ये कशा पद्धतीने यूज केला जातो, हे फक्त इंट्रोडक्शनचं पार्ट आहे. And then you have to write sources of data. Okay, so 1 by 1 in this way you have to prepare your regular notebook. Okay, so now let's move towards the next definition, and very important definition, that is nothing but class boundaries. Okay, very important, class boundaries. Class boundaries means what?
So look at here. By using the class boundaries, you can convert the inclusive type of classes into exclusive type of classes by using the class boundary. Okay, now see what is mean by class boundary. आता class boundary म्हणजे काय बघणार आहोत. ठीक आहे. So here can you see the example here? इथे दिसते तुम्हाला एक्झाम्पल सर्वांना? Yes, Yes, ma'am. क्लास बाउंड्रीचा मेन पर्पज काय आहे की जो इन्क्लुझिव्ह टाईपचा क्लास आहे तो आपल्याला कशात कन्वर्ट करता येतो? एक्सक्लुझिव्ह टाईप. Exclusive. ठीक आहे. सो आता बघा डेफिनेटली एक्झाम्पल हे तुमचं इन्क्लुझिव्ह टाईपचं दिलेलं आहे इथे 1 to 12, 13 to 24, 25 to 36, 37 to 48. These are the inclusive type of classes. ठीक आहे. आता या इन्क्लुझिव्ह टाईपच्या क्लासेसचं कन्व्हर्जन आपल्याला एक्सक्लुझिव्ह टाईप ऑफ क्लासेस मध्ये करायचे. ठीक आहे. सो हाऊ टू वी कन्वर्ट? So we first of all find the class boundaries of each classes. प्रत्येक क्लासेसची आपण क्लास बाउंड्रीज फाइंड करणार. ठीक आहे. सो क्लास बाउंड्री कशी फाइंड करायची? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हॉट इज द डिफरन्स ऑफ upper limit of each class and lower limit of various to next class. ते काय आहे ते सांगा डिफरन्स? 1. Okay. 1. Yes. And now that difference you have to divide that difference. त्या डिफरन्सचा तुम्ही हाफ घ्यायचा. ठीक आहे. त्या डिफरन्सचा हाफ घेतला म्हणजे त्या डिफरन्सला तुम्ही 2 ने डिवाइड केलं तर किती येतं सांगा? 0.5. 0.5 येते. ठीक आहे. आता ती जी 0.5 व्हॅल्यू आहे ती 0.5 प्रत्येक लोअर लिमिट मध्ये ऍड करायची. सॉरी सबस्ट्रॅक्ट करायची. प्रत्येक लोअर लिमिट मधून सबस्ट्रॅक्ट करायची आणि प्रत्येक अप्पर लिमिट मध्ये काय करायची? ऍड करायची. ठीक आहे. सो वन्स यू ऍड दिस हाफ ऑफ डिफरन्स ऑफ अप्पर लिमिट, आता तो जो डिफरन्स आहे त्याचा हाफ जर तुम्ही प्रत्येक लोअर लिमिट मधून सबस्ट्रॅक्ट केला आणि प्रत्येक अप्पर लिमिट मध्ये ऍड केला तर तुमचं इन्क्लुझिव्ह टाइप ऑफ क्लासेसचं कशामध्ये कन्वर्जन होतं? Exclusive type of class. Okay, let us see how this works. Okay, so आता बघा हे inclusive type classes आहेत. ठीक आहे. आता या प्रत्येक अप्पर लिमिट आणि व्हेरियस नेक्स्ट क्लासचं लोअर लिमिट यांच्यात 1 चा डिफरन्स आहे. 1 डिफरन्स इज 1. ठीक आहे. आता त्या डिफरन्सचा काय करायचंय तुम्ही? हाफ करायचंय. डिफरन्स डिवायडेड बाय 2 करायचं. डिफरन्स किती आहे? 1 डिवायडेड बाय 2. ओके. 1 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे किती येते व्हॅल्यू ती? 0.5. फ्रॅक्शन 0.5. ओके. नाव सबस्ट्रॅक्ट दिस 0.5 फ्रॉम ईच लोअर लिमिट. ठीक आहे. प्रत्येक क्लासच्या लोअर लिमिट मधून सबस्ट्रॅक्ट करायचे. सो टेल मी 1 minus 0.5 how much we got here? 0.5. ठीक आहे. देन नेक्स्ट क्लासचा लोअर लिमिट बघा 13 minus 0.5 किती येतं सांगा? 12.5. 25 minus 0.5 24.5. 37 minus 0.5 36.5. ठीक आहे. आणि तो जो हाफ आहे कशाचा हाफ आहे? डिफरन्स डिवायडेड बाय 2. ठीक आहे. सो तो जो हाफ आहे तो प्रत्येक अप्पर लिमिट मध्ये ऍड करायचं. ठीक आहे. सो ऍड केला. आता 12 मध्ये 0.5 ऍड केलं तर काय येणार आहे? 12.5. 24 प्लस 0.5 हाऊ मच वी गॉट? 24.5. 36 प्लस 0.5 काय येणार आहे? 36.5. 48 प्लस 48.5 सॉरी 48 प्लस 0.5 48.5. ओके. सो नाव आता इथे तुम्हाला काय लक्षात येतं? जो अप्पर लिमिट आहे प्रत्येक क्लासचा
तोच काय आहे, लोअर लिमिट आहे त्याच्या नेक्स्ट क्लासचा. इथे बघू शकता तुम्ही. ठीक आहे. दॅट मीन्स युअर इन्क्लुसिव्ह टाइप क्लास इज कन्वर्टेड इनटू which class? Exclusive. Exclusive. Understood? Yes, ma'am. Okay, and this is called as class boundary. Okay, याला काय म्हणायचे, क्लास बाउंड्री. Okay, so in this way we can convert inclusive into exclusive by using the class boundaries. ठीक आहे. सो हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, कारण का फॉर सम कॅल्क्युलेशन or to find the some result, we need to convert inclusive type into exclusive type classes. ठीक आहे. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम आपण कॅल्क्युलेशन करताना एक्सक्लुझिव्ह टाइपचे क्लासेसच घेणार आहोत. त्यामुळे जर दिलेल्या फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये जर इन्क्लुझिव्ह टाइपचे क्लासेस असतील तर पहिल्यांदा पहिली स्टेप असते की त्याला फर्स्टली आपण एक्सक्लुझिव्ह मध्ये कन्वर्ट करायचंय. आणि एक्सक्लुझिव्ह मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला कशाचा यूज होतो, क्लास बाउंड्रीचा यूज होतो. ठीक आहे. क्लास बाउंड्री कशी फाइंड करायची, ऑब्झर्व करायचं की प्रत्येक क्लासचं अप्पर लिमिट आणि त्याच्या नेक्स्ट क्लासच्या लोअर लिमिट मधला डिफरन्स बघायचा, त्या डिफरन्सचा हाफ घ्यायचा. ओके, टेक द हाफ ऑफ दॅट डिफरन्स अँड सबस्ट्रॅक्ट दिस half of this difference from each lower limit of these classes and add this half of this difference in each upper limit of all classes. Okay, and then your inclusive is converted into exclusive. Understood all of you? Is any doubt? No, ma'am. No, ma'am. आता मी एक एक्झाम्पल देते, त्याचं तुम्ही काय करायचंय, इन्क्लुसिव्हचं कन्वर्जन एक्सक्लुसिव्ह मध्ये करायचं. ओके, जस्ट वेट, शेअर व्हाईट बोर्ड. Class definitely this is inclusive class. ठीक है. So here inclusive classes are 10 to 13, 14 to 17, 18 to 21, 22 to 25, 26 to 29, 30 to 33, 34 to 37, 38 to 41. Okay, so now convert this inclusive type of class into exclusive type of class. So tell me what is your steps. Firstly you find the difference. ठीक आहे. इन्क्लुसिव्ह आहे म्हणजे प्रत्येक अप्पर लिमिट आणि त्याच्या व्हेरियस नेक्स्ट क्लासचा लोअर लिमिट यांचे डिफरन्स असणार आहे. आणि तो जो डिफरन्स आहे तो कॉन्स्टंट आहे बरं का. डिफरन्स मस्ट बी कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर. ओके, यू कॅन सी डिफरन्स मस्ट बी कॉन्स्टंट. व्हॉट इज द डिफरन्स? 1. 14 - 3. तुम्ही बघू शकता 14 - 3 is equal to 18 minus 17 is equal to 22 minus 21. That means difference is constant आणि तो कॉन्स्टंटच पाहिजे. ठीक आहे, मगच आपण इन्क्लुसिव्हचं कन्वर्जन एक्सक्लुसिव्ह मध्ये करू शकतो. आता डिफरन्स 1 आहे, त्याचा डिफरन्सचा हाफ घ्यायचा म्हणजे त्याला डिवायडेड बाय 2 करायचे. 1/2 0.5. ठीक आहे. So now subtract 0.5 from each lower limit and add 0.5 in each upper limit of the class. सांगा exclusive class काय तो सांगा. 9.5. 9.5. Yes. 10 minus 0.5 9.5 9.5. to 13.5.
तर ऍड करणे सोपं आहे. 13च्या पुढे 13.5 येणार. ठीक आहे. आता 14 मायनस 0.5 30.5. 30.5. नेक्स्ट आता आपण पहिल्यांदा लोअर लिमिट लिहून घेऊया. 13.5. 18 मायनस 0.5 17.5. नेक्स्ट 22 मायनस 0.5 21.5 25.5 29.5 33.5 33.5 33.5. 7.5 Okay, now write down upper classes, upper limit, sorry. 17 17.5 70.5. 21 25.5 29.5 29 29.5 33.5 7.5 7.5 and 41. 41 Okay. Now इथे काय तुम्हाला डिफरन्स दिसतोय का आता प्रत्येक लिमिटचा प्रत्येक क्लासचा अप्पर लिमिट आणि त्याच्या नेक्स्ट क्लासचा लोअर लिमिट डिफरन्स काय आहे का? नो. Same number is repeated. So this is the conversion of inclusive into exclusive by using this class boundaries. ठीक आहे, क्लास बाउंड्रीज. ठीक आहे. आता मग याच्या क्लास बाउंड्रीज काय आहेत? 9.5 13.5. ठीक आहे. सो इन दिस वे हॅव यू अंडरस्टूड कन्वर्जन कसं करायचं? Yes, You want ma'am. to write Yes, ma'am. you want to write down, you can write down for your understanding, write down somewhere. Okay, so moving towards the next point now. Okay, so in this way, this is the definition of class boundaries. Okay. आता याला काय म्हणायचंय? क्लास बाउंड्री. जो नवीन तुमचा एक्सक्लुझिव्ह टाइप क्लास मध्ये कन्वर्जन झालेला आहे त्याला काय म्हणायचे? क्लास बाउंड्रीज. ठीक आहे. मग 1 आणि 12 हे इन्क्लुझिव्ह टाइपचा क्लास आहे. ठीक आहे. त्याचे एक्सक्लुझिव्ह मध्ये ज्यावेळेस कन्वर्जन होतं त्याला आपण क्लास बाउंड्रीज म्हणणार आहोत. ठीक आहे. मग आपण कसं म्हणणार आहे? 1 आणि 12च्या क्लास बाउंड्रीज काय आहेत? 0.5 and 12.5. ओके. So in this way we call it as class boundaries. Then this is the formula to convert or to find the class boundaries. ठीक आहे. So lower class boundary कशी find करतो आपण? Lower class limit मधून half of difference subtract करतो. This is the formula. लक्षात येतो फॉर्म्युला सर्वांना? Yes, ma'am. लोअर क्लास बाउंड्रीजचा फॉर्म्युला काय? लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट मायनस d/2. डी म्हणजे काय? डिफरन्स आहे. कशाचा डिफरन्स आहे हा? अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. अप्पर लिमिट ऑफ ईच क्लास and lower limit of each class in exclusive type of class. आलं लक्षात? त्याला डिफरन्स म्हणायचं डी. ठीक आहे. सो दिस इज डिफरन्स and lower class boundary is equal to lower class limit minus d/2, and this formula is applicable for each inclusive type of classes. ठीक आहे. नेक्स्ट अप्पर क्लास बाउंड्री कशी फाइंड करायची? अप्पर क्लास लिमिट मध्ये d/2 ऍड करायचा. आताच आपण बघितलं कसं कन्वर्जन करतो की इन्क्लुझिव्हचं आपण एक्सक्लुझिव्ह मध्ये कसं कन्वर्ट करतो. इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे 0 to 9 10 to 19 20 to 29. ठीक आहे. डिफरन्स बघा 1 असला पाहिजे प्रत्येक अप्पर लिमिटचा आणि त्याच्या व्हेरियस ते नेक्स्ट क्लासच्या लोअर लिमिटचा. त्या दोघांमध्ये एकच डिफरन्स पाहिजे आणि तो सगळी एकच नाही म्हणू शकत मी. एक डिफरन्स पाहिजे आणि तो सगळीकडे कॉन्स्टंट पाहिजे. देन वी कॅन कन्वर्ट. देन दिस फॉर्म्युला इज ऍप्लिकेबल फॉर ऑल द क्लासेस. ठीक आहे. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम असंच असतं. डिफरन्स काय असतो? कॉमन असतो, कॉन्स्टंट असतो. ठीक आहे.
So in this way, this is the definition of class boundaries. ठीक आहे. नेक्स्ट टाइपचा क्लास बघूया आता आपण. त्याला म्हणायचे ओपन एंडेड क्लास. ओके. सो ओपन एंडेड क्लास इंटरवल मीन्स व्हाट. ठीक आहे. सो whenever the upper limit of the classes is not particularly defined, okay, so that type of classes is called as open-ended class. Okay, so see the definition. Situation do arises when the class intervals has to kept open-ended. Okay, अशी सिच्युएशन येते की ज्यावेळेस त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू इन्फिनिटी असू शकते. ठीक आहे. इन्फिनिटी म्हणजे ती व्हेरिएबल कितीही व्हॅल्यू घेऊ शकतो. त्यावेळेस आपल्याला लास्ट जो क्लास असतो म्हणजे ते लिमिटेशन आपण दाखवू शकत नाही. त्यावेळेस त्या क्लासला काय म्हणायचं, ओपन एंडेड क्लासेस. ठीक आहे. मग आता याचं एक्झाम्पल आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज ओपन एंडेड व्हेन स्टेटेड ॲज लेस दॅन 30. And the upper class interval is so when stated as 100 and above. Okay, म्हणजे ज्यावेळेस आपण क्लास कशी डिफाइन करतो सांगा. एक मिनिट. आपण मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास असे डिफाइन करतो. ठीक आहे. बघा आता इथे मी क्लास सांगितलाय 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. ठीक आहे. हे क्लास आहे. सपोज हे आपल्याला काय दाखवतात, मार्क दाखवतात स्टुडंटचे. ही व्हेरिएबल क्वांटिटी दाखवते. याचा अर्थ काय की बाबा हे जे काही तुमचा डाटा आहे त्या डाटामध्ये प्रत्येक अशी स्टुडंट इन्क्लूड आहेत की ज्यांना 10 पेक्षा जास्त मार्क आहेत आणि 70 पेक्षा कमी मार्क आहेत. असे तुमच्या डाटामध्ये काय आहेत, स्टुडंट आहेत. ओके, म्हणजेच या डाटाला काय आहेत, लिमिटेशन आहेत. बट समटाइम्स दॅट लिमिटेशन इज नॉट गिवन इन द डाटा. ठीक आहे. मग त्या टाइपचे क्लासेस तुम्हाला कसे इंडिकेट करावं लागतात, मग बिलो 20. हे बघा एक्झाम्पल दिले इथे. आता मार्क दाखवलेत, पण मार्क तुम्ही क्लास कसे दाखवलेत बघा. बिलो 20 पहिला क्लास आहे बिलो 20चा. दुसरा क्लास आहे 20 to 40. थर्ड क्लास आहे 40 to 60. 40 to 60 म्हणजे या क्लासमध्ये तुम्हाला असे स्टुडंट दाखवतात की ज्यांना 40 to 60 मधले मार्क्स मिळालेले आहेत. ठीक आहे. फोर्थ क्लास आहे 60 to 80 सॉरी. आणि फिफ्थ जो क्लास आहे तो कसा आहे, अबव 80 आहे. की असे स्टुडंट इन्क्लूड आहेत की ज्यांना अबव 80 मार्क आहेत. मग त्या स्टुडंटला अबव 80 म्हटल्यावर 100 पण असू शकतात मार्क. त्या स्टुडंटला 200 पण असू शकतात मार्क्स. त्या स्टुडंटला अनलिमिटेड मार्क्स असू शकतात की जे अबव 80 आहेत. येते लक्षात. मग ज्यावेळेस तुमचे जे क्लासेस असतात हे पर्टिक्युलरली डिफाईन केलेले नसतात त्या क्लासेसला काय म्हणायचे, विच टाइप ऑफ क्लासेस, ओपन एंडेड क्लास. ओपन एंडेड म्हणजे काय, त्याला एक लिमिटेशनच नसतं बाबा. अशा क्लासला आपण काय म्हणणार आहे, ओपन एंडेड क्लास, की जे पर्टिक्युलरली तुम्हाला डिफाईन करता येणार नाही, डिफाईन केलेले नसतात. त्याचं लिमिटेशन तुम्हाला प्रॉपरली दिलेलं नसतं डिस्ट्रीब्युशन मध्ये. त्या टाइपच्या क्लासेसला काय म्हणायचे, ओपन एंडेड क्लास. ठीक आहे. आता बिलो 20 मध्ये किती मार्क्स असू शकतात त्या स्टुडंटला, 0 असू शकतात, पॉइंट मध्ये पण असू शकतात मार्क. ठीक आहे. अशा पद्धतीने 0 पासून 20 पासून 0 पर्यंत कितीही मार्क असू शकतात. असे कॅटेगरी आपण जी आहे ती अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करतो, म्हणजे बिलो 20. ओके, अंडरस्टूड. सो ज्यावेळेस क्लासेस अशा पद्धतीने डिफाईन केलेले असतात त्याला आपण काय म्हणणार आहे, ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ क्लासेस. अंडरस्टूड. येस मॅम. कधी कधी ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन मध्ये विचारतात तुम्हाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्झाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्लासेस. ठीक आहे. ओपन एंडेड क्लासेस म्हणजे जे क्लासेस पर्टिक्युलरली तुम्हाला त्याचं लोअर लिमिट अप्पर लिमिट त्या क्लासचं दिलेलं नसतं, त्या टाइपच्या क्लासेसला आपण ओपन एंडेड क्लास. मग तो पर्टिक्युलर एक्झाम्पल काय करायचा, सिलेक्ट करायचं. ओके.
ठीक. So now moving towards next definition. Number of classes. ठीक आहे. Number of classes म्हणजे बघा, frequency distribution should not contain. आता इथे number of classes म्हणजे तुम्हाला आता एक डाटा दिलेला आहे, ठीक आहे, आणि तुम्हाला काय करायचंय, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन बनवायचंय. मग तुम्ही किती क्लासेस तयार करणार? ओके, त्याला काहीतरी लिमिटेशन्स आहेत, ते आपल्याला इथे या डेफिनेशन मध्ये सांगितलेले आहेत. ठीक आहे. सो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन शुड नॉट कंटेन more than 20 to 25 classes and not less than 5 to 8 classes. ठीक आहे, हे लिमिटेशन आहे. 5 पेक्षा कमी क्लासेस नको आहेत, ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये, आणि 20 किंवा 25 पेक्षा जास्त क्लासेस नको आहेत. ठीक आहे. सो युअर क्लास number of classes must be in between 5 to 25. Understood? Hello, समजते का? Yes. Yes, ma'am. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता तुमचं एक्झाम्पल असं असेल, तुम्हाला एक डाटा दिलेला आहे, सपोज 100 स्टुडंटचा डाटा दिला असेल. ठीक आहे. मग त्याची रेंज मॅक्झिममच असणार आहे आणि त्याचं तुम्हाला क्लासिफिकेशन करायचंय. तुम्ही फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचा टेबल प्रिपेअर करणार आहे. ठीक आहे. मग क्लासेस किती घेणार? मग क्लासेस कसे पाहिजे? 5 पेक्षा कमी क्लासेस नकोय आणि 20 पेक्षा किंवा 25 पेक्षा जास्त क्लासेस नकोय. अशा पद्धतीने तुम्ही क्लास सिलेक्ट करायचे. मग आता तुम्ही क्लास किती पण घेऊ शकता. बघा, क्लास विड्थ किती पण डिसाइड करायची आणि तुम्ही क्लास तयार करू शकता. फॉर एक्झाम्पल मी सुरू केलं 0 to 10 पासून सुरू केलं. मी 0 to 10 असा क्लास सिलेक्ट केला. म्हणजे 0 to 10 ची क्लास विड्थ किती सांगा? 5. क्लास विड्थ 10. क्लास विड्थ म्हणजे काय? रेंज, त्या क्लासची रेंज किती आहे? त्या क्लासची रेंज लो अपर लिमिट, लार्ज व्हॅल्यू मायनस स्मॉल व्हॅल्यू 10. ठीक आहे. मग क्लास विड्थ 10 असलेले मी क्लासेस सिलेक्ट केले. क्लास कसे घ्यायचे ते तुमच्यावर डिपेंड असतं बरं का, कसे तुम्ही क्लासेस घ्यायचे. तुम्ही 0 to 15 पण घेऊ शकता, इथे 0 to 12 पण घेऊ शकता. इट डिपेंड्स ऑन यू हाऊ टू प्रिपेअर द क्लास. ठीक आहे. फक्त इथे लिमिटेशन काय सांगितले की हे जे तुम्ही क्लासेस घेताय ते क्लासेस 5 पेक्षा कमी नको आहेत आणि 25 पेक्षा जास्त नको आहे. ठीक आहे. मग आता मी 0 to 10 सिलेक्ट केलं. नेक्स्ट क्लास मी घेतला 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. मी अशा पद्धतीने क्लासेस घेऊ शकते. पण हे किती क्लासेस घेणार याला काहीतरी लिमिटेशन्स आहेत. ओके. सो क्लासेस शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन 25 and should not be less than 5. Understood? Yes, ma'am. ओके. सो फक्त ज्यावेळेस तुम्ही कधी तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल तयार करायचं असेल कंटिन्युअस व्हेरिएबलचा, तर ही एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची. ठीक आहे. नेक्स्ट, मॅग्निट्यूड ऑफ द क्लास. मॅग्निट्यूड म्हणजे काय? त्याची मॅग्निट्यूड म्हणजे काय? एच ने दाखवतो आपण क्लास इंटरवल. मॅग्निट्यूडलाच आपण इंटरवल म्हणणार आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल म्हणजेच आपण त्याला क्लास विड्थ म्हणू शकतो. ठीक आहे. आता मॅग्निट्यूडचा हा एक फॉर्म्युला आहे. जस्ट फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. मॅग्निट्यूड जर आपल्याला तयार करायची असेल, किती मॅग्निट्यूड घ्यायची, तर हा फॉर्म्युला कधी कधी यूज केला जातो. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? रेंज divided by number of classes. Range divided by number of classes. Okay, so this is one of the formula that could be used, that will be used in while preparing the magnitude of the class. Okay, so class interval means gap or range between two extreme values in the class, and the magnitude of the class interval depends on the range of the data and number of classes. ठीक आहे. सो हा एक स्ट्रक्स फॉर्म्युला आहे. समजा MCQ मध्ये विचारला व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल, तर हा एक फॉर्म्युला आहे. H is equal to range of that class divided by number of classes. ठीक आहे.
ओके. आणि जी मॅग्निट्यूड आहे क्लासची ती आपण एच लेटरने दाखवणार आहोत. एच. ठीक आहे. सो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ द क्लास. जर समजा कधी ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चनला आलाच क्वेश्चन, what is the formula for magnitude of the class? So this is the formula according to which scientist Strug's. Okay, Strugचा हा फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे. सो जस्ट लक्षात ठेवा, विचारला तर आपण सांगू शकतो h is equal to range divided by number of classes. ठीक आहे. Now moving towards the next. आता आपण याच्यावरचे एक्झाम्पल बघूया. ठीक आहे. कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल कसा प्रिपेअर करायचा त्याच्यावरचे आपण थोडे एक्झाम्पल बघूया. राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. व्हॉट इज द टाइम, कॅन यू टेल मी? Yes. Okay. Let's take one example. आपण एक एक्झाम्पल बघूया आणि त्याचा तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल तयार करायचे. सो राईट डाऊन द एक्झाम्पल. टेक आउट युअर पेज, पेन, नोटबुक. Write down. Construct a frequency distribution table. Construct a frequency distribution table of marks of 50 students. Marks of 50 students in economics. In economics. In economics as given below. As given below. ठीक है. One by one you have to write down the data. Collected data लिहायचे सर्वांनी. $65, 75, 53, 57, 52, 30, 20, 65. All of you write down example with me. 82, 53, then 45, 42. Next example बघा. 63, 42, 45, 35, 40, 61, 39, 45. सगळ्यांनी एक्झाम्पल लिहून घ्या व्यवस्थित. 49, 41, 47, 51, 25, 15, 55, 58, 65, 36, 34, 52, 65, 59, 48, 46, 64, 33, 63, 64, 35, and 45, 70, 39, 26, and 18. So this is the example of collected data of how many students? किती स्टुडंटचा collected data दिलेला आहे तुम्हाला इथे? 50 स्टुडंट. ठीक आहे. आता यांचं तुम्हाला काय करायचंय? फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल प्रिपेअर करायचंय. ठीक आहे. सो सांगा याची आता डिस्क्रीट आहे का कंटिन्युअस व्हेरिएबल आहे, कसं आयडेंटिफाय करणार? रेंज काढा. या डाटाची रेंज किती आहे? व्हॉट इज द मिनिमम व्हॅल्यू, लार्जेस्ट व्हॅल्यू ऑफ द क्लास? लार्जेस्ट व्हॅल्यू सांगा आधी. 5.
लार्जेस्ट व्हॅल्यू या 82. 82. Yes. म्हणजे या क्लासमध्ये मॅक्झिमम मार्क मिळालेला स्टुडंट किती आहे 82 आणि स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू सांगा 5 रेंज किती येणार आहे क्लासची म्हणजे या क्लासची विड्थ समजून जाते तुम्हाला 82 - 5 77. सॉरी 70 77 सो रेंज बघा कशी आहे मॅक्झिमम आहे म्हणजे हे कंटिन्युअस व्हेरिएबल मध्ये आपल्याला डाटा कन्वर्ट करावा लागतोय ठीक आहे सो आता तुम्हाला कंटिन्युअस व्हेरिएबल म्हणजे सॉरी म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल कंटिन्युअस व्हेरिएबल म्हणजे रिप्रेझेंट करताना क्लासेस बनवावे लागतील आता क्लासेस कसे घ्यायचे हे तुम्ही डिसाइड करू शकता ठीक आहे आता मिनिमम व्हॅल्यू 5 आहे की नाही मग तुम्ही कशा टाइपचे क्लासेस बनवणार मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्ही एक्सक्लुझिव्ह टाइप ऑफ हा चॉईस निवडायचा ठीक आहे एक्सक्लुझिव्ह टाइपचेच क्लासेस तुम्ही निवडायचे सिलेक्ट करायचे ठीक आहे सो सांगा कसे बनवणार क्लासेस तुम्ही 0 to 10, 10 to 20, व्हेरी गुड 20 to 0 to 10 घेऊ शकता किंवा जर तुम्ही 0 to 10 घेतले तर किती क्लासेस करावे लागतील आपल्याला 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 then 60 to 70 70 to 80 आणि 80 to 90 इथपर्यंत क्लासेस म्हणजे किती झाले हे क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लासेस झाले ठीक आहे इट्स ओके आणि जर एखाद्याने असं सिलेक्ट केले क्लासेस 0 to 5 पण घेऊ शकतो आपण 0 to 5 5 to 10 म्हणजे तुम्ही क्लास विड्थ 5 पण घेऊ शकता क्लास विड्थ 10 पण घेऊ शकता क्लास विड्थ म्हणजे काय त्या क्लास मधल्या अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिटचा डिफरन्स ओके मग असे जर क्लासेस घेतले तर नंबर ऑफ क्लासेस वाढणार ठीक आहे मग तुम्हाला कोणता चॉईस कम्फर्टेबल सुटेबल वाटतो इथे 0 to 10. Okay, you can prepare the classes in such a way that you will be get the your data will be converted into easiest form and informative form. Okay, चलो आता prepare करायचे ठीक आहे डाटा लिहिला सर्वांनी Yes, ma'am. चलो आता आपण फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन करायचं ठीक आहे पहिल्या कॉलम दाखवणार तुमचे व्हेरिएबल मार्क्स ठीक आहे 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 आणि तुम्ही इन्क्लुझिव्ह टाइपचे क्लासेस पण बनवू शकता बरं का इन्क्लुझिव्ह टाइप जर घेतला तुम्ही तर कसे बनवू शकता तुम्ही 0 to 9 10 to 19 घ्या येते लक्षात अशा पद्धतीने इन्क्लुझिव्ह टाइप पण चॉईस तुम्ही सिलेक्ट करू शकता व्हेरिएबल कंटिन्युअस व्हेरिएबल दाखवण्यासाठी पण मोस्ट ऑफ द टाइम वी सिलेक्ट विच ऑप्शन एक्सक्लुझिव्ह टाइप ऑफ क्लासेस ठीक आहे 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 80 to 90 ठीक आहे त्याच्यानंतर काय येणार आहे टॅलीबार टॅलीबार रिप्रेझेंटस frequency which is helpful to count the frequency of particular class ठीक आहे चलो आता 1 by 1 ऑब्झर्वेशन रीड करायचे ठीक आहे आणि त्याला क्रॉस करायचे फ्रिक्वेन्सी सांगा आणि जे बघा मॅग्निट्यूड म्हणजेच काय मॅग्निट्यूडलाच आपण काय म्हणतो विड्थ मॅग्निट्यूडचे आता डेफिनेशन बघितले रेंज डिवायडेड बाय काय आहे नंबर ऑफ क्लासेस आहे की नाही त्या मॅग्निट्यूडलाच आपण काय म्हणणार आहे क्लास विड्थ मग आपण इथं मॅग्निट्यूड किती सिलेक्ट केली हो येस एच किती आहे आपला 10 येते लक्षात जो क्लास विड्थ आहे किंवा मॅग्निट्यूड ऑफ द क्लास म्हणजेच त्या क्लासची रेंज
किंवा त्या क्लासची साईज यालाच आपण काय म्हणणार आहे, मॅग्निट्यूड किंवा क्लास विड्थ. येते लक्षात? ओके. सो हे आपण डिसाइड केलेलं आहे किती घ्यायचंय. ठीक आहे. वी कॅन डिसाइड while preparing the frequency distribution. ओके. प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पद्धतीने फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन तयार करू शकतोय. चलो आता 1 by 1 रीड करा आणि चलो फास्टली लिटिल बिट increase your speed. सांगा. पहिलं ऑब्झर्वेशन बघा. 42 belongs from which class? 40 to 50. 5 मिनिट एक्स्ट्रा घेऊया, पण आपल्याला कन्सेप्ट क्लिअर झाला म्हणजे काहीच नाही प्रॉब्लेम. 42 belongs from 40 to 50. ठीक आहे. नेक्स्ट 55. 50 to 60. नेक्स्ट 50. आता 50 कुठे येणार सांगा? 50 to 60. 50 to 60. 50 to 60. येस, 50 to 60 मध्ये येणार, कारण का हे एक्सक्लुझिव्ह टाइपचे क्लासेस आहे. 40 to 50 मध्ये 50 एक्सक्लूड केलेला आहे, तो इन्क्लूड आहे 50 to 60 मध्ये. चला नेक्स्ट 65 इथे येणार. 75 70 to 80 मध्ये येणार. नेक्स्ट बघा सेकंड कॉलम 53 57. 53 इथे येणार. 57 पण इथेच येणार या क्लासमध्ये 50 to 60 मध्ये. 52 बिलॉंग्स फ्रॉम सेम क्लास. स्लॅन्टिंग लाईन ड्रॉ करायची, 5 चा बंच करायचं. 30 बिलॉंग्स फ्रॉम विच क्लास? 30 to 40. Yes. 20 belongs from which class? 20 to 30. चलो 65 कुठे येणार बघा? इथे येणार 60 to 70 मध्ये. 80 to 50. 82 and 53. 82 and 53 इथे येणार 53. 45 42. 45 इथे येणार आणि काय 45 and 42. 42 here. ठीक आहे. चला फोर्थ कॉलम बघा. 63 42. 63 42. 45 35. 45 40 to 50 मध्ये येणार. 35 30 to 40 या क्लास मध्ये येणार. 40 belongs from 40 to 50. चलो फास्ट. 61 39. 61 belongs from 60 to 70. 61 आणि 39. 39 belongs from 30 to 40. 45 49. 45 49 पण इथेच आहे ना. ठीक आहे. Then 41. 41 also belongs from 40 to 50. 47 बघा कुठे आहे ना, कोणत्या क्लासमध्ये आहे ना? 40 to 50. 5 चा बंच करायचंय. देन कुठेपर्यंत चलतो आपण? रिमाइंड करेल कोण? येस. किती ऑब्झर्वेशन आपले रीड झाले तो हे काउंट करा टेलीवर म्हणजे लक्षात येते. 4 10 14 14 15 20 24 25 26 ऑब्झर्वेशन रीड झालेत आपले की नाही, म्हणजे 51 चालू आहे. हा 51 ठीक आहे. 51 कुठे येणार? 50 to 60 मध्ये. ठीक आहे. 25 15 55. 25 15 and 55 बघा इथे येणार. ठीक आहे. चला 58 65. 58 65. 36 34. 36 34. Then 52 here. Okay. Next
65. 60 comes belongs from which class now? 60 to 70. 60 to Yes, 70. 60 to 70. ठीक है. येस. कुठेपर्यंत आलतो? 60 ना? 60 दिलंय का आपण daily bar? Yes, 60. Okay. So 5 belongs from 0 to 10. Okay, आता little bit fast करूया. 59 इथे ना. Then 48, 46, 48 and 46. Okay. So second last column 64, 33, 64 इथे ना 33 here. 63, 64, 63, 64. 35 belongs from 30 to 40 class. Then 45, 70. 45 बघा इथे आहे ना 45, 70. 70 आता कुठे आहे ना सांगा? 70 to 80. Sorry. Hello. Yes, ma'am. So we will continue this example on next lecture. Okay. Only a few points are remaining. So complete that example. Deeply we will see in next lecture. ठीक है? Facing some here. Okay, ma'am. Okay. So continue करा. एक्झाम्पल कम्प्लीट करा आणि प्रत्येक क्लासची फ्रिक्वेन्सी किती येते ते व्यवस्थित फ्रिक्वेन्सी टेबल मध्ये लिहून घ्या. वी विल मेक क्रॉस चेक ऑन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक आहे. Okay, ma'am. ओके. ओके आपण थांबूया इथे. तुमचा लंच ब्रेक झालेला.